भक्तकवि श्री जगन्नाथ दासंक कृत श्रीमद्भागवत नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पोतरर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध पंचम अध्याय। श्रीशुक उवाच शुण हे कुरु नृपवर गंगार तीरे जे विदुर से गंगा तीरे उपवन दृढ़ निश्चले जोगासन अगाध बोध साधे ऋषि वृक्षर तले सेहु बसी मैत्रेय नाम ताहांकर तेज उदय कि भास्कर तांको समीपे बेगे जाई निमिषे मात्र सेहु रही। विदुर उवाच सुख चिंतने सुख लभे कह केवण प्रस्तावे कृष्ण विमुख जेते नर कर्म स्वभावे ताहांकर काहीं पाइबे सुख वांछा कुंठित कर्म गुरु दीक्षा कृष्णर अनुग्रही जने भूत भविष्य वर्तमाने कुशल कर्म आचरन्ति क्षम कुशले से भुंजन्ति सुसाधु जनकर सार कहतु साधुंक विचार जेमन्ते धर्म को आराधि प्राणी लभन्ति सर्वसिद्धि से हरि थाई अनुमते भकत भाव हृदगते निर्मल चित्ते ज्ञान कहे जन्म मरण पाप दहे से हरि नाना अवतारे संसारे केते कर्म करे स्वभावे त्रैलोक्य ईश्वर ब्रह्मा शंकरे अगोचर स्वभावे चेष्टा जार नाही किंपाई संसार सर्जई ब्रह्मांड करी नाना मूर्ति जे जीव जेमन्ते जियन्ति जीवंक मध्ये सुखे सोहे केवल आत्मा सुखे मोहे जोगेश्वरंक हृददेशे स्वभावे रहे एक आसे बहु प्रकारे प्रकाशई रवि जेसने शून्य थाई किबा बिहरे ये जगते रूप प्रकाशे बहुमते कर्म करई ये जगते गोविंद प्रसन्नर अर्थे से हरि चरित अमृत शुणी संतोष नुहे चित से आदि लोकनाथ हरि जे अबा तत्व आश्रय करी लोक लोक रक्षा पाल जे अबा भुवन मंडल नाना प्रकारे भेद करी प्राणी को कर्म सूत्रे धरी से नारायण आत्म जोनि विश्व सर्जई ताहा घेनी ए कथा कह मुनि मते संसारु तरिबी जे मन्ते व्यासंक मुखु अनुक्षणे शुणिछि तृषित श्रवणे अल्प सुख जा लक्षण से कहीं हरिव मो मन कृष्ण चरित तीर्थ पद हरई विषया विषाद सकळे पुछे मुनिगणे जार चरित अनुक्षणे स्तुति करन्ति आत्मभावे केवल आत्मज्ञान लभे जे कथा पशी कर्ण द्वारे श्रुति क्षण चक्र हेनी करे जे कर्म गृह बंधे थाई त्रिगुण रज्जु गले देई जन्म मरण मार्गे टाणे से कर्म छिड़े तत क्षणे एमन्ते कृष्ण कथा जेते कहिले मैत्रेय अग्रते जहा शुणन्ते कर्ण पथे मन न रहे अबा दुखे जहा शुणन्ते नीति नीति निबिड़े बढ़ई पिरती से हरि श्रवण कथने जे प्राणी बंचे अनुक्षणे सकल दुख तार हरे रवि जेसने अंधकारे
ଯେ ହରି କଥନ ବିମୁଖେ ତାର ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ଦେଖ। ତାହାର ମଙ୍ଗଳ ଶ୍ରୁତି କର୍ଣ୍ଣ ସକାଶୁ ନାଶ ଯାନ୍ତି। ବିକଳ୍ପ କଳ୍ପ ସୂଚି ଘର ସକଳ କଥା ମଧେ ସାର। ପୁଷ୍ପର ରସ ମଧୁ ଜେହ୍ନେ ଉଦ୍ଧରି ମଧୁ କରେ ପାନେ। ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ କଥା ଯେତେ ଆଗମ ନିଗମ ଉକତେ। ଉଧରି କହ ବିପ୍ର ମତେ ଜୀବର ମୋକ୍ଷ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱେ। ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣେ ଯେ ହରି ଆତ୍ମା ମୋକ୍ଷ ଗୁଣେ। ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶକ୍ତି ଧରେ ଅଶେଷ ଶରୀର ବିହରେ। ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ କର୍ମ କରେ ଆନନ୍ଦେ ସଂସାରେ ବିହରେ। ତାହାର ଗୁଣ କର୍ମ ଯେତେ ଭୋମୁନି କହ ମୋ ଗ୍ରତେ। ଏମନ୍ତେ ବିଦୁରର ବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ ମୈତ୍ରେୟ ଶୁଣି। ଏ ଜୀବ ନିସ୍ତରେ ଯେମନ୍ତେ କହନ୍ତି ବିଦୁର ଗ୍ରତେ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ବିଦୁର ସାଧୁ ତୋ ବଚନ ଯେଣେ ତରିବେ ଦୁଃଖୀ ଜନ। ଏ କଥା ହରିପରାୟଣ ବିସ୍ତାରି ପୁଛତୁ କାରଣ। ବ୍ୟାସର ବୀର୍ଯ୍ୟେ ତୁ ସ୍ୱଭାବେ ଜନ୍ମ ଲଭିଲୁ ହରି ଭାବେ। ସୁତିର ଗର୍ଭେ ତୋର ଜାତ ଏଣୁନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଙ୍କର ସୁତ। ସେ ବିପ୍ର ସାପ ମୋକ୍ଷ ଅର୍ଥେ ହରି ଭଜିଲୁ ଅବିରତେ। ସେ ହରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କାଳେ ବନେ ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ। ତୋହର ଅର୍ଥେ ମତେ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ। ସେ ଫଳ ତୋତେ ମୁଁ କହିବି ଶୁଣନ୍ତା ପ୍ରାଣୀ ନିସ୍ତାରିବି। ସେ ହରି ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ ଲୀଳା ବିହରେ ଏ ଶୟଳେ। ବିଶ୍ୱ ସର୍ଜନ କରେ ହରି ଯେ ରୂପେ ଯେବା କର୍ମ କରି। ସୃଷ୍ଟିର କାଳେ ଭଗବାନ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଧ୍ୟାନ। କରିଣ ଦେଖେ ଏକ କ୍ଷିତି ସେ ପୁଣି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ତାହା ଦେହେ ରହଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମୋହେ। ସେ ଶକ୍ତି ବଳେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ମରି ତକ୍ଷଣେ ମାୟା ରୂପ ଧରି। ସତ ଅସତ ଆତ୍ମା ଯାର ଯେ ଭାବେ ସ୍ଥିତ ଏ ସଂସାର। ସେ ମାୟା ବଳେ ବିଧି ରୂପେ ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା ଗୁଣ ସୁଖେ। ପୁରୁଷ ରୂପେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଥାଇ ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସୁଖେ ପ୍ରକାଶଇ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ବଳେ କାଳ ବଳ ମହତ ହୃଦୟ ନିଶ୍ଚଳ। ସେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ କାଳ ଅଂଶ ଅନ୍ଧାରେ ଯେହ୍ନେ ରବି ଦୃଶ୍ୟ। ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ବଳେ ଲହରୀ ଯେହ୍ନେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ। ସେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରର ଇଚ୍ଛା ତହୁଁ ପୂଜେ ସୃଷ୍ଟି ଦୀକ୍ଷା। ତାର ବିକାରୁ ଅହଙ୍କାର ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲା ବାହାର। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣେ ତାର ଦେହ ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନୋମୟ। ବିକାର ରାଜସ ତାମସ ଏ ତିନି ରୂପେ ତା ପ୍ରକାଶ। ସେ ପୁଣ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ବଳେ ଜଳଦ ବୃଷ୍ଟି ଯେହ୍ନେ ଜଳେ। ମନୁ ଉପୁଜିଲା ତକ୍ଷଣେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେବଙ୍କ କାରଣେ। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ସେ ଜ୍ଞାନ ପରମ କାରଣ। ମନୁ ଉପୁଜିଲା ଶରୀର ଶବ୍ଦ ସ୍ପରଶ ରୂପ ହର। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣେ ମିଶି ତକ୍ଷଣେ ଗଗନେ ପ୍ରକାଶି। ସେ କାଳ ମାୟା ରୂପ ଅଂଶେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ଦୃଶ୍ୟାଦୃଶ୍ୟେ। ତହିଁ ଶବଦ ଗୁଣ ଥୋଇ ଶୂନ୍ୟ ଶବଦ ପ୍ରକାଶଇ। ଯାହାର ତହୁଁ ବେନି ଗୁଣ ଶବଦ ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ। ସେ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ବିକଶିତ ଜ୍ୟୋତି ତାହାର ତନୁଜାତ। ସେ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ମଧ୍ୟେ ଥୋଇ ସର୍ବ ଶରୀର ରସ ପାଇ। ବାୟୁ ବିକାରେ ଯେହ୍ନେ ଜଳ ସର୍ବ ଶରୀର ରସ ମୂଳ। ଏ ତିନି ଗୁଣ ଜଳେ ଥୋଇ ଭୂମି ଉପୁଜେ ଜଳେ ଥାଇ। ଏମନ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର। ତାହାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବଗଣ ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ କାରଣ। ଅଧିଦେବତା ଅଧିକାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟ ଗୋଚରେ। ଦେବ ଉବାଚ କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ
ଭାବେ ବୋଲନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁ ଭୋନାଥ ନମୁ ତୋ ପୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଜନ ଦୁଃଖ ହରେ ଯାପାଦ ପଦ୍ମେ ଆଶ୍ରେ କରି ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି ସଂସାରୀ ହେ ଧାତା ତୋର ମାୟା ବଳେ ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁ ଏ ଶୟଳେ ଶେଷେ ସଂସାରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି କେବେ ହେଁ ଭ୍ରମେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ଏଣୁ ତୋ ପାଦ ସେବା ଅର୍ଥେ ଆମ୍ଭେ ରହିବୁ ଏ ଜଗତେ ତୋ ମୁଖ ପଦ୍ମ ଛାୟା ପ୍ରାୟେ ଯେମନ୍ତେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଘୋର ବନେ ଆଶ୍ରେ କରନ୍ତି ମୁନି ଜନେ ସେ ମୁନିମାନଙ୍କ ଚରଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧମ ରକ୍ଷଣେ ସେ ପାଦ ଧୋଇ ତୀର୍ଥ ଜଳେ ସ୍ୱଭାବେ ପିଅନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳେ ଏ ଯେଣୁ ତୋହର ଚରଣେ ହୃଦେ ଭାବନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ମନେ ଚିନ୍ତି ତୋ ପାଦ ପଦେ ହୃଦେ ଆରୋପନ୍ତି ଭୋନାଥ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ନ୍ତି ଘୋର ଦୁଃଖେ ମୁହିଁ ମୋହର ବୋଲି ଗ୍ରାସୀ ଦୃଢ଼େ ବାନ୍ଧନ୍ତି ମୋହ ପାଶି ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନେ ଏ ବିଷାଦ ହେଳେ ଖଣ୍ଡଇ ତା ବିପଦ ଅଶାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଗଣ ବଳେ ହୃଦୟ ନୟନ ନିଶ୍ଚଳେ ଅସାର ପଥନ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କଳ୍ପ ସମ୍ବାଦ ବିଭୂତି ତୋ କଥା ସୁଧା ରସପାନ ପ୍ରବୋଧ ଭକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଯେ ମଣନ୍ତି ନିର୍ଭୟେ ବିଷ୍ଣୁ ଏକା ଥାନ୍ତି ଅପରେ ଯେତେ ମୁନି କୂଳେ ଆତ୍ମା ବିଯୋଗ ସ୍ନେହ ମେଳେ ତୋର ପ୍ରକୃତି ମୁଖୁତରି ତୋ ପାଦ କମଳ ଆବରି ତୋର ସେବାରେ ଶ୍ରମ ତୁଟେ ଅଶେଷ ମାୟା ବନ୍ଧ ଫିଟେ ଲୋକ ସର୍ଜିବା ଅର୍ଥେ ତୁହି ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣେ ଭିଆଇ ତ୍ରିଗୁଣ ଆତ୍ମା ବନ୍ଧ ଦେଇ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସର୍ଜୁନାଥ ତୁହି ଆମ୍ଭେ ବିମୁକ୍ତ ଭାବେ ଥିଲେ ତୁ ପାଦ ଛାଡ଼ିବୁ କି ଭଲେ ଯେମନ୍ତେ ଯଥା କାଳେ ବଳି ତୋ ପାଦେ ଦେଇ ବନମାଳି ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ତୋ ଚିତେ ତୋ ପାଦେ ପଦେ ସେବୁ ଅବିରତେ ତୁ କୂଟ ସ୍ଥିତି ଆଦି ହରି ମାୟା ପୁରୁଷ ରୂପ ଧରି ତୋ ଶକ୍ତି ଗୁଣ କର୍ମ ବଳେ ଆଶକ୍ତି ଗର୍ଭେ ଯେ ନିଶ୍ଚଳେ ଅମୋଘ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ନାଥ ଥୋଇ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରୁ ତୁହି ତୋହର ତହୁଁ ଆମ୍ଭେ ଜାତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଜଗନ୍ନାଥ ତୋ ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଘେନି ଭାବେ କହ କି କରିବୁଟି ଏବେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇ ତୋର ବ୍ୟାପାରେ ରଖ ନେଇ ଏମନ୍ତେ ଦେବଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ସେ ହରି ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ ଭଣଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାୟ ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକ୍ୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ବିଦୁର ମୈତ୍ରେୟ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ଏକାନ୍ତ ଭାବନା ନାମ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଏହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ପାଠ ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖନ୍ତୁ।